किसानी हुण कित्थे जे खड़ा होया संघर्ष किहड़ी स्थिति दे विच इस वेले संघर्ष के जिस मुकाम के उपर आ उहदे विच जिहड़ा नौजवान पहला ये नारा लैके आया सी दिल्ली चलो दिल्ली घेरनी है उस मुकाम तक तो वो पहुँच चुका है। दिल्ली चलो का नारा सीगा कि दिल्ली घेरनी है। सो एक लगभग असी कह सकते हैं कि दिल्ली इस वेले घिरी हुई है। हुण वट नैक्सट इहदे उपर आके गल टिकी हुई है तो उहदे वल वधन की लोड़ है। बरतानिया के प्रधानमंत्री इत्थे पहुँच रहे हैं, सारे भलीभंत जाणू ने ते उत्थों दे तनमनजीत सिंह ढेसी जी जिहड़े यूके के MP ने, शायद मैं किते गलत ना होवां, उन्होंने एक अखबार दे विच भी पत्र भी लिखिया कि साडियां जिहड़े ओह किसान बैठे ने उन्हां लई अपील कीती जावे कि जिथे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने चिंता प्रगटाई है, यूके प्राइम मिनिस्टर ने चिंता नहीं प्रगटाई। ये सारी कुछ देखते हुए जिस तरीके दे नाल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक्सैप्ट कर लिया कि मैं चीफ गेस्ट बन के 26 नूं आवांगा, ये सानू इस चीज़ ने मतलब परेशान भी किया और शौक भी होया सी। जिस रिपब्लिक डे ते वो आ रहे ने खुशियां मनाउण सैलीब्रेशनस दे विच, इंग्लैंड की सरकार नूं पता होना चाहिए कि इत्थों दी मिनोरिटीज़ ते इत्थों दे दलित उस दिन नूं ब्लैक रिपब्लिक डे ते बहुत देर तो मनाते आ रहे हैं। ख्याल है कि जेकर वपारक फेरी वास्ते होना तो वह दिन ही क्यों चुनिया जा रहा है जिहड़ा गणतंत्र दिवस है। सो ये पिछलेरियां जिहड़ियां भावनावां इन्हां नूं समझण दी लोड़ है। प्रधानमंत्री मन की बात करिया करनगे, मतलब जो लाइव होया करनगे, चाहे चैनल ते होण चाहे आपदे फेसबुक ट्विटर किते भी होण, उदों जिहड़ा उन्हां दी भाषा च उवें जवाब दिता जाए। जिवें जिस तरह मोदी ने यह किया उहदे नाल की होया कि वड्डे वड्डे सैलीब्रिटीज़ तो लैके एक आम गरीब वर्ग तक उन्होंने अपनी गुलाम मानसिकता का जिहड़ा सी प्रगटा कर दिता। ये वो वर्ग है तुहाडे पिछे जिहड़ा खड़ा है जिन्हें उदों भी थाली जिहड़ी खड़काउण की विरोधता की सी ते वो अज भी स्टेट के खिलाफ है। जिस दिन ये शख्स मैंबर पार्लीमेंट चुनिया गया सी ना, मैनू हैरानी हुई सी कि इदां दे लोग भी MP बन सकते हैं। जिस तरह के नाल उहदे नाल इन्हां ने वर्ताव कीता है, पहली गल तां शर्मनाक गल इन्हां दे इस वास्ते है कि तुहानूं तां डट के किसान जथेबंदियां दे हक दे विच बैठना चाहिदा सी, क्योंकि केंद्र दे विच तुहाडी विरोधी धिर दी सरकार सी। असी इस लीडरशिप नूं सपोर्ट कर रहे हैं इस वादे दे नाल कि हुण पिछे दा कोई राह नहीं है। हुण बागी जां बादशाह वाली गल। सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत। असीं तुहानूं शिंगू बॉर्डर तो जोड़ रहे हैं। साडे नाल दो महान शख्सियतां ने, गलबात करांगे किसानी अंदोलन नूं लैके। हरेक मुद्दे ते गलबात कीती जाऊगी, जिहड़े अहम फैसले लै जा रहे किसानां वल्लों जां सरकार वल्लों, उहदे ते सारे ते विचार चर्चा होगी। साडे नाल डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्दोके तुसीं पहचानदे हो, ते नाल दल खालसा तो कंवरपाल सिंह जी, तुसीं इन्हां नूं भी चंगी तरह पहचानदे हो। सब तो पहला प्यार भरी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला है कि किसानी अंदोलन जिहड़ा हुण चल रहा है, इनू लैके किसानी हुण कित्थे जे खड़ा होया संघर्ष किहड़ी स्थिति दे विच है? जिहड़ा किसान अंदोलन है लगभग वैसे तो पिछले 4 महीने तो पंजाब तो आरंभ होया सी जी। 3 महीने पंजाब दे विच इहने अपनी सिखर हंडाई और 1 महीना पूरा होण जा रहा 26 तरीक नूं जदों दिल्ली दी बरूहां ते आके बैठ गया जी। अंदोलन ने जिहड़ा पहला अपना फेज़ सी वो पंजाब दे विच पूरा किया। सैकेंड फेज़ सीगा दिल्ली चलो का नारा सीगा कि दिल्ली घेरनी है। सो एक लगभग असी कह सकते हैं कि दिल्ली इस वेले घिरी हुई है। चारों तरफों किसान बैठे ने, पंजाब दे, हरियाणे दे, यूपी दे, और तुसी पिछले दिनों च देखिया भी होएगा कि यूपी दे कुछ किसानां दे नाल इन्हां ने बदतमीजी भी की है। हुण सारे पासे जदों किसानां ने दिल्ली घेर ली है तो एक जिहड़ा दूसरा पड़ाव सी वो भी हुण लगभग कंप्लीट हो गया। हुण जिहड़ी स्थिति वो ये है कि नैक्सट फेज़ ऑफ जिहड़े स्ट्रगल है, जिहड़ा नैक्सट उहदा पड़ाव है, वो मंग कर रहा लीडरशिप कोल की प्रोग्राम होवे और उस प्रोग्राम तहत जिहड़ा नैक्सट किस तरीके दे नाल जिहड़ी लोकां दे विच एक्टिविस्ट दे विच किवें दी ओहदी लामबंदी की जाए। मतलब हुण अगला प्रोग्राम अगला पड़ाव वेट कर रहा लीडरशिप दी कि वह दसन, वो उलीकन ते प्रोग्राम दिता जाए कि हुण अगला पड़ाव की है, जिन्हों आप कह सकते हैं कि अगले पड़ाव दे हुण तरीकाकार की होएगा और पब्लिक ने किस तरीके दे नाल उसकी अपनी लामबंदी करनी।
ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੋਕੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਜਿਸ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉਹੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਿਕਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ। ਹੁਣ ਵਟ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਦਾਜ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਵਹਾਅ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਸ ਵਹਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 82 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 84 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰ ਰਵੇ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਹਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ MP ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੜਫੜਾ ਉੱਠੀ, ਬੜੀ ਤੜਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਲ ਖੜਕਦੀ ਉਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ MPs ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ MPs ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, UK ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ MPs ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ UN ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਐਰਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ 26 ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਅਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਲਮ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬੁਲਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਕੁਚਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਰਤਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਪੜਦੇ ਹੇਠ ਹੀ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ
ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲੰਪ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਵਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਫੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 32 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 32 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 32 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपना जिहड़ा प्रोग्राम है वो तब्दील नहीं करना। ना ही वो साडियां पंजाबी ਦੀਆਂ अखबारां पढ़ते हैं तो ना ही उन्होंने अकाल चैनल खुद देखना। ठीक है, सो मसला तो यह है कि डिप्लोमैटिक लैवल ते ये एफर्ट्स होने चाहिए ने ते सब वालों होने चाहिए ने। लेकिन क्योंकि मैं पहला कहा कि जिहड़ा चेहरा है वो किसान अंदोलन का चेहरा जिहड़ा वो 32 जथेबंदियां ने, सो इन्हां नूं पहल करनी चाहिए है। और उस तो बाद जड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशन चाहे यूके च बैठियां ने, चाहे जिहड़े उन्हां दे लॉ मेकरस ने साडे उत्थे ब्रिटिश सिख पार्लीमेंटेरियंस ने उन्हां नूं, या जड़ियाँ सिख जथेबंदियां पंजाब दे विच ने, चाहे दूसरियां भी होण जथेबंदियां, बेशक गैर सिख जथेबंदियां भी होण, अगर वो इसनूं ठीक समझदियां ने कि सानूं इंटरनेशनल लैवल ते ये मुद्दा उठाना चाहिए और अपने दबाव नूं वधाना चाहिए ताकि वो दबाव कारगर होवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस गल की शर्म महसूस करे कि दुनिया दे विच ਉਹਦੀ ਹੇਠੀ हो रही है जो कुछ वो किसानों के नाल कर रहा है, जिस तरीके दे नाल वो किसानों ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ और बड़ी बेशर्मी ਦੇ ਨਾਲ हर वार ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ठीक है, सो इस तरीके दे नाल ये सारा कुछ हर लैवल ते ऑर्गेनाइजेशन नूं किसान जथेबंदियां, जदों किसान जथेबंदियां इत्थों अपने लैटर हैड ते पहली लाइन ते ये लिखांगियां ना कि असीं सर्दियां दे विच ਸਿੰਘੂ बॉर्डर या कुंडली बॉर्डर ते बैठ के तुहानूं चिट्ठी लिख रहे हैं तुहाडे हाई कमीशन दे द्वारा, तो मैनूं लगदा है कि उत्थे पढ़ी भी जाएगी तो उहदे ते विचार भी होएगा। सो अपने लैवल ते देखो असी भी कोशिश करांगे। हुण उत्थे मतलब कल क्रिसमस है और फिर न्यू ईयर है, उत्थे अंबैसी च भी तो मतलब ये जिहड़ा वैस्ट वर्ल्ड है छुट्टियां होंदियां ने अगले 5-6 दिनों के विच। सो राइट टाइम होएगा फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। सो असी भी अपनी जगह पर कोशिश करांगे और असी इन्हां किसान जथेबंदियां नूं भी कहांगे कि रियलाइज़ करो ये राइट टाइम है कि तुसी फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ जिहड़ी ब्रिटेन है उन्हां तक अप्रोच करो और रिटन अप्रोच होवे और 1-to-1 अप्रोच होवे, नॉट थ्रू मीडिया। सैकेंड तुसी अपना प्रोग्राम भी जिहड़ा जनवरी दे विच जिहड़ा नैक्सट फेस ऑफ साडा नैक्सट फेस है स्ट्रगल दा, वो भी तुसी डिस्कस करके ऐलान करो। मतलब ऐलान होना चाहिए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी दे विच कि असी जनवरी दा जिहड़ा प्रोटेस्ट चार्ट है ना वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए कि जनवरी च असी की करांगे। ठीक है, और वो की करांगे इहदे विच एक वो भी है कि असी ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं अप्रोच भी करांगे, होर असी ग्राउंड ते की करांगे, इत्थे की करांगे, बाहर की करांगे, वो सारा जिहड़ा प्रोटेस्ट चार्ट है ना वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ऐलान होना चाहिए। और जनवरी का जिहड़ा साडा मंथ है ना साडे लई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उहदे ते सानूं अपनियां जिहड़ियां एक्टिविटीज़ ने वो स्टैप इन कर देनियां चाहिए, वधा देनियां चाहिए और तेज़ कर देनी चाहिए। मतलब जो जनवरी महीना आप सामभ के हो सकता है कि आने वाले समय में अपनी जित पक्की होगी। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 26 जनवरी तो पहला ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਣਾਅਪੂਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। मैं अगले दिन बड़े ध्यान नाल इन्हां दे ट्वीट ही उड़ीकदा रहा, इन्हां दे बयान ही उड़ीकदा रहा कि घट्टो घट्ट इन्ने 2 शब्द अफसोस दे कह देणगे ते इह वी इहदे संबंधी तां इत्थों दे जिहड़ा मुख मंत्री सी उन्हां दे भी नहीं आए, हरियाणे वाले ने किसे दे भी नहीं आए, PM दे, HM दे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर दे किसे दे भी नहीं आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे किसे सैकटरी दे भी नहीं आए। इन्ना भी नहीं कहा गया कि बड़ा दुख होया उन्होंने, क्योंकि वो एक रिलीजियस प्रीचर सीगा।
ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ, ਛੈਣੇ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ, ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਅਚੇਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੂਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜੁਲਾਈ 1982 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BSF ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ CRP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੜਾਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਿਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 31-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 25-26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ MP ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MP ਤਲਖੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਿੰਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ MP ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਜੇ ਤਾਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ MP ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ MP ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਚੰਦਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਚਾਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਜਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਜਾਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਆਰ ਲੀਡਰਸ, ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖੁਦ ਲੀਡਰ, ਹਾਂ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 1 ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ UK ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ UP ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ CAA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ CAA ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਖੁਦ ਆਪ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ CAA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਉਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।